إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لقد ذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی، بزرگی، بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ تمام حاضرین کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی کی نصیحت کرتا ہوں کہ ایک مومن کا سب سے بڑا سرمایہ اللہ کا تقوی ہے۔ ہم چاہے اکیلے میں ہوں، چاہے محفل میں ہوں، چاہے خلوت میں ہوں، چاہے جلوت میں ہوں، ایک مومن کا سب سے بڑا سرمایہ اللہ کا تقوی ہوتا ہے۔ لہذا ہم اسے ہمیشہ اپنا حرز جاں بنائیں۔ اب ہم اس وقت جس مہینے سے گزر رہے ہیں برادران اسلام، اس وقت ہم عربی کیلنڈر کے، ہجری کیلنڈر کے جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے اپنے اسلامی کیلنڈر اور ہجری کیلنڈر سے واقف نہیں ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ ہمارے ولا اور برا کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم اپنے ہجری کیلنڈر سے ناواقف ہیں اور کسی اور کیلنڈر سے واقف ہیں تو ہمیں اپنے ولا اور برا کا امتحان لینا چاہیے۔ کتنے لوگوں کو تو مہینوں کے نام یاد نہیں ہے۔ تو آج ہم عربی کیلنڈر کے جس مہینے میں گزر رہے ہیں وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے میرے بھائیوں جس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان میں جتنا زیادہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، اتنا روزہ رکھتے ہوئے میں نے کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, काना यसूम शाबान कुल्लहु, ऐसा लगता था कि गोया आप शाबान का पूरा महीना रोजा रख लेते। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के अलावा किसी और महीने का मुकम्मल रोजा नहीं रखा है, लेकिन कसरत बताना मकसूद है कि इतनी ज्यादा कसरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान का रोजा रखते थे। आखिर वजह क्या थी? आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने अमाल में, इबादात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवे हसना अपनाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एक नमूना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना, बैठना, सोना, जागना, अलगर्ज आपकी जिंदगी का हर पहलू हमारे लिए आइडियल है, हमारे लिए नमूना है। तो इबादात, वो इबादात जिनको करके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, हम उनके पीछे चलें। हम देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में इतनी कसरत से रोजा क्यों रखा करते थे। हजरत उसामा इब्न ज़ैद, जो कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत महबूब सहाबी थे, हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, लम अरका तसूम शहरन मिन अश-शुहूर मा तसूम मिन शाबान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वजह है कि हम आपको शाबान में जितना रोजा रखते हुए देखते हैं, किसी और महीने में उतना रोजा आपको रखते हुए नहीं देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका सबब बताया, फरमाया कि ज़ालिका शहरुन, ये एक ऐसा महीना है, यग़फ़ुलुन नासु अन्हु, जिसमें लोग गफलत के शिकार हो जाते हैं, जिसमें लोग गफलत के शिकार हो जाते हैं। बैना रजब और रमजान, ये महीना रजब और रमजान के दरमियान आता है। आप जानते हैं कि शाबान से पहले रजब का एक महीना गुजरा, वो रजब का महीना जो हुर्मत वाले महीनों में से है। हमारे 12 महीनों में से 4 महीने जो हुर्मत वाले हैं, उनमें से एक महीना रजब का हुर्मत वाला महीना है। तो हुर्मत वाले महीने का अपना एक तकद्दुस है, उसमें लड़ाई झगड़ा, हर किस्म का जिहाद क़िताल सब बंद होता है, उसमें नेक अमाल का अजर सवाब बढ़ जाता है। लोग उम्रे के लिए निकलते हैं बिलखुसूस रजब के महीने में। तो ऐसी सूरत में लोग जो है एक नेक अमाल में आगे बढ़ रहे होते हैं, लिहाजा रजब के महीने में लोग उसका एक तकद्दुस समझते हैं कि वो एक महीना है जिसकी अपनी एक हुर्मत है। लेकिन उसके बाद जब शाबान आता है तो लोग गफलत के शिकार हो जाते हैं। अमाल के बाद लोग जरा रेस्ट लेने लगते हैं, गफलत के शिकार हो जाते हैं। और जमाने जाहिलियत में क्या होता था, यही अरबी महीने जमाने जाहिलियत में चला करते थे, तो लोग रजब के महीने में जंगो जिदाल से रुक जाया करते थे, और जैसे ही शाबान आता था फयतशअबून, वो बिखर जाते थे जंगों के लिए, लूट मार के लिए इधर उधर बिखर जाया करते थे। तो शाबान के महीने का नाम का एक सबब यह भी है कि लोग बिखर जाया करते थे। तो शाबान में लोग गफलत के शिकार हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही वजह है कि मैं इस गफलत की हालत में कसरत से रोजा रखा करता हूं। और दूसरा सबब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वहुव शहरुन तुरफअ फीही अल-अमालु इला रब्बिल आलमीन, कि शाबान का महीना वो महीना है जिसमें लोगों के अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश किए जाते हैं। फ़उहिब्बु अन युरफ़अ अमली व अना साइमुन, तो मैं ये पसंद करता हूं कि मेरे अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश किए जाएं और मैं रोजे की हालत में हूं। मेरे भाइयों, कितनी अहम हिकमतें हैं। अगर इन हिकमतों को हम समझें तो हमें अंदाजा होगा कि एक मोमिन की पूरी जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से लबरेज होनी चाहिए। उसकी जिंदगी में गफलत का कोई मौका नहीं आना चाहिए, बल्कि अगर वो ऐसा महसूस करे कि लोग गफलत के शिकार हैं तो वो उठकर खड़ा हो जाए नेक अमाल के लिए। यही वजह है कि शाबान के महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को गफलत में देखकर कसरत से रोजे रखा करते थे। और ये गफलत के औकात इंसान की जिंदगियों में जा बजा आते हैं, और जब जब ये गफलत के औकात आते हैं, इंसान के अमाल की कीमत
اللہ رب العالمین کے یہاں بڑھ جاتی ہے۔ یاد کیجئے جب آپ سوئے ہوتے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، پوری دنیا سو رہی ہے، اور ایک انسان اٹھتا ہے، ٹھٹھرتی سردیوں میں اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، پورا گھر سو رہا ہے، اور ایسی رات کی تاریکی میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز۔ ایسے ہی دن کے اندر جب ایک انسان مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد عشاء کی نماز کا انتظار کرتا ہے اور لوگ غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں، تو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی گئی نمازوں کی قدر و قیمت بڑھ جایا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فتنوں کے زمانے میں، حرج کے زمانے میں جب لوگ شہوتوں کے شکار ہو رہے ہوں، تو ایسے اوقات میں اللہ رب العالمین کی کوئی بھی عبادت بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کر سکتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غفلت کے اوقات میں ہم غافل نہ بنے، بلکہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنا وقت گزاریں۔ تو یہ شعبان کا مہینہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری زندگی میں غفلت کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کی ایک حکمت جو بیان کی ہے کہ اس مہینے میں ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں۔ ہماری دنیاوی زندگی میں بہت سارے لوگوں کی فائلیں آگے بڑھائی جاتی ہیں، کسی کی فائل کی بنیاد پر کسی کو ترقی ملتی ہے، کسی کی فائل کی بنیاد پر کسی کو تنزلی ملتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ان فائلوں میں جو انسان کی رپورٹیں ہوتی ہیں، اگر اچھی رپورٹ اوپر رکھی جائے، آپ کے بہت سارے اعمال ہیں، لیکن اوپر دکھنے والا آخری عمل جو اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہے وہ آپ کا روزہ پیش ہو رہا ہے۔ سال بھر کے آپ کے اعمال پیش ہو رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور آپ روزے کی حالت میں، تو آپ اندازہ کیجئے اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کا کتنا مقام و مرتبہ بلند ہو جائے گا۔ ہم جیسے سالانہ اعمال کی پیشی جانتے ہیں، ایسے ہی ہر مہینے اعمال کی پیشی ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہفتہ واری اعمال کی پیشی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہوتی تھی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے سب سے بہترین عمل کو پیش کریں، اور ایک انسان کا سب سے بہترین عمل روزہ ہو سکتا ہے، جس میں نہ کسی کی قسم کی ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے، نہ کسی قسم کی دکھاوے کا شائبہ ہو سکتا ہے، وہ عمل بالکل خالص ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا جو ہے بدلہ دینے والا ہوتا ہوں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کر لیں، اور ان تیاریوں میں سب سے زیادہ اچھی تیاری روحانی تیاری ہوتی ہے۔ ویسے تو تیاریاں بہت ساری ہیں، لوگ اپنے گھروں میں راشن بھر لیں، لوگ اپنے کپڑے سلوا لیں، لوگ رمضان میں افطار کی تیاری کے لیے چیزیں جمع کر لیں، اکٹھا کر لیں۔ تیاریاں بہت طرح کی ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے بہتر تیاری وہ ہے کہ جو رمضان کا اصلی مقصد ہے، ہم اس مقصد کو حاصل کریں اور اپنے اندر روزوں کی وہ ٹریننگ پیدا کر لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ رمضان کے علاوہ سال کے 11 مہینے روزوں سے دور ہوتے، اور جب اچانک رمضان المبارک کا مہینہ ان کے سامنے آتا ہے تو ان کی طاقتیں جواب دے جاتی ہیں۔ یہ انسان کا جسم آسائشوں کا عادی ہو چکا ہوتا ہے 11 مہینوں تک، 10 مہینوں تک، لہذا اسے چاہیے کہ وہ اپنے جسم کو تیار کرے، اپنے روح کو وہ غذا فراہم کرے، تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو وہ کسی قسم کی مشقت میں نہ پڑ جائے، کسی قسم کی پریشانی میں نہ پڑ جائے، بلکہ روزہ رکھنا اس کے لیے بالکل آسان ہو جائے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ ہمیں روزہ رکھنے اور اسی طرح سے رمضان المبارک کے مہینے میں کیے جانے والے اعمال کی تیاری کا مہینہ ہے۔ سلف صالحین تابعین اعظام کہا کرتے تھے
इसी शाबान के बारे में, शहर शाबान शहरुल कुर्रा, ये शाबान का महीना ये कुर्रा का महीना होता है, कारियों का महीना होता है। वो लोग जो रमजान में तरावीह की नमाजें पढ़ाया करते हैं, लंबी लंबी तहज्जुद की नमाजों में लंबी लंबी क़िरातें किया करते हैं, ये उनका महीना है। क्योंकि ये जब महीना आता है तो वो अपने कुरान की तैयारी करते हैं, कुरान को बार बार पढ़ के उसको तैयार करते हैं ताकि वो रमजान में लंबी लंबी तिलावतें कर सकें। आज शाबान का महीना आया है, जरूरत इस बात की है कि हम भी जरा कुरान खोलें। वो लोग जिन्होंने 10 महीनों तक अल्लाह की किताब को छुआ तक नहीं है, वो भी किताबुल्लाह को उठाएं और तिलावत शुरू करें। आप देखेंगे कि आपकी जबान कभी टूट नहीं रही है। आपकी जबान जो इतने दिनों से बंद थी, खुदारा अपनी जबान को खोलें, अपनी जबान को नरम करें, ताकि जब कल को रमजानुल मुबारक आपके दरवाजे पर हो, आप कुरान की तिलावत करने के लिए किताबुल्लाह को खोलें तो आपकी जबान न खुल रही हो, आपसे ज्यादा अच्छी तेजी के साथ फरफर तिलावत आपका बच्चा कर रहा हो, लेकिन आप तिलावत करने में शर्मा रहे हो, हिचक रहे हो। मेरे भाइयों, ये शाबान का महीना हमें ये पैगाम दे रहा है कि हम तिलावत कलामुल्लाह के लिए अल्लाह की किताब को आज ही से पढ़ना शुरू कर दें। खाह आप हाफिज हो या हाफिज ना हो, लेकिन आप इस महीने को गनीमत जानते हुए आज ही से कुरान की तिलावत शुरू कर दें। और इसी तरह से जब हम शाबान के महीने में रोजों का एहतिमाम करते हैं, ये रोजे जाए नहीं जाते। इन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुहसिनीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुहसिनीन के अमाल का अज्र कभी भी जाए नहीं जाने देता। हम 5 वक्ता नमाजें पढ़ते हैं, इन नमाजों से पहले हम कुछ सुनने रवातिब पढ़ते हैं और इन सुनने रवातिब के जरिए से हमारी जो फर्ज नमाज है वो नहायत ही खुशनुमा, नहायत ही अच्छी नमाज हो जाया करती है। नमाज से पहले कुछ नमाजें होती हैं जो सुनने कबलिया कहलाती हैं, नमाज के बाद फर्ज नमाज के बाद कुछ सुन्नतें होती हैं जो सुनने बादिया कहलाती हैं। ऐसी सूरत में रमजानुल मुबारक का एक अजीम शान महीना, रहमतों बरकतों से भरा हुआ महीना आपके पास आता है। ये वो महीना है जिसका रोजा रखना इस्लाम के 5 अरकान में से एक अहम रुकन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब 5 वक्ता नमाजों की तैयारी के लिए सुनने रवातिब अता करता है, तो ऐसे ही रमजानुल मुबारक, यूं समझ लीजिए कि रमजानुल मुबारक के रोजों से पहले हम कुछ सुनने रवातिब अदा कर रहे हैं। हम इन रोजों के जरिए से रमजानुल मुबारक से पहले रमजान का इस्तकबाल कर रहे हैं। मेरे भाइयों, जब आप इन रोजों को रखते हैं, जैसे ही आप नमाज से पहले कुछ सुन्नतें अदा करते हैं, तो फर्ज नमाजों के अंदर की कमी ये सुन्नतें पूरी कर देती हैं। ऐसे ही रमजानुल मुबारक के रोजों से पहले ये रोजे, शाबान के रोजे, ये आपके लिए सुनने रवातिब का दर्जा रखते हैं। ऐसे ही रमजानुल मुबारक के बाद शव्वाल के 6 रोजे वो सुनने बादिया का मकाम रखते हैं। इसे अगर ये समझा जाए तो हम इनका ज्यादा से ज्यादा एहतिमाम कर सकते हैं। इसी तरह से मेरे भाइयों, शाबान का ये महीना जो रमजान की तैयारी का एक बेहतरीन मौका था, इस तैयारी में हमने क्या किया? हम अपने समाज और मुआशरे को देखें तो ऐसा लगता है कि लोग इसमें तैयारी नहीं करते, क्योंकि लोगों को रोजे से लगाव रह ही नहीं गया है। रोजा नाम है, खाने पीने की चीजों से दूर रहना, शहवानियत से दूर रहना, इसी तरह से गाली गलौज से, बुराइयों से दूर रहना। लेकिन लोग मस्त रहते हैं साल भर, उनकी जबान पर गाली गलौज हमेशा जारी रहता है, झूठ, चुगलखोरी, कीना कपट हमेशा जारी रहता है। ये सारी चीजें हमेशा उनके यहां चलती रहती हैं, चाहे शाबान आए चाहे रमजान आए। यही वजह है कि ये लोग जब रमजानुल मुबारक का महीना पाते हैं तो अपनी गाड़ी पे ब्रेक लगाते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी रुकते रुकते कम से कम 10-15 रमजान तक चली जाती है और वो अपनी बुराइयों में आगे बढ़ते जाते हैं, बुराइयों में आगे बढ़ते जाते। आज हमें क्या हो गया कि हम शाबान के इस महीने में, हम अगर खाने पीने की तैयारी का देखें, हम में से कितने लोग हैं जो रमजानुल मुबारक के महीने को सिर्फ और सिर्फ खाने पीने का महीना समझते हैं। रमजान आने वाला है, हमें चाहिए कि हम जैसे अपनी सेहत का ध्यान देते हैं, जैसे हम अपनी डाइट का ध्यान देते हैं, ऐसे ही हम अपनी रूहानी ध्यान भी दें कि हम अपने आप को तैयार करें। लेकिन हम कैसे तैयार करेंगे जब हमारा नफ्स रमजान को ललचाई नजरों से देख रहा होता है कि जब रमजान आएगा तो मैं ऐसी ऐसी डिश पका के खाऊंगा जो साल भर में कभी नहीं खाया। रमजान आएगा
تو इफ्तार में जो दिन भर का मैं भूखा रहा, इस इफ्तार में पेट इतना भर लूंगा कि मैं मगरिब के लिए जा ना सकूं। तो जब हम रमजान को इस नजर से देखते हैं तो हम शाबान में रमजान की तैयारी कैसे करेंगे? जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर वो रूहानी बेदारी पैदा करें ताकि रमजान के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें। मेरे भाइयों, आज हम जिस तारीख से गुजर रहे हैं वो तारीख भी हमारे यहां तनाजे का शिकार हो गई। लोग शाबान के महीने में 15 तारीख आते ही उस दिन की ऐसी अहमियत समझने लगते हैं जिस दिन के बारे में उन्हें गौर करना चाहिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना को हमेशा अपना नस्बुल ऐन बनाना चाहिए। ये शाबान की 15 तारीख जब आती है तो ईद का सा समा हो जाता है, लोग इसे ईद मनाने लगते हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया, अंसार को देखा कि उनके यहां 2 ईदें मनाई जाती थी। अहले फारिस से मुतासिर होकर वो लोग 2 ईदें मनाया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा पहुंचते ही शुरुआत के दिनों में ही, शुरुआत के सालों में ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए 2 ईदें मुकर्रर कर दी और ये फरमा दिया कि तुम लोग ये जो 2 ईदें मनाया करते थे अहले फारिस की नकल में, नौरोज की ईद और इसी तरह से महरजान की ईद, कद अब्दलकुमुल्लाहु बिहिमा खैरम मिनहुमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दोनों ईदों के बदले, इन दोनों त्योहारों के बदले तुम्हें 2 ईदें अता कर दी हैं। ये दोनों ईदें तुम्हारे लिए उन दोनों ईदों से ज्यादा बेहतर हैं। आज हम कहां जा रहे हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई ईद उल अजहा और ईद उल फित्र के मुकाबले में अपनी तरफ से, अपनी जेब से नई नई ईदें खरीद कर रहे हैं। और ये ईदें कैसी मनाई जाती हैं? कोई नमाज पढ़ा जाता है इन ईदों में? ये जो अपनी खुद साख्ता ईदें हैं इनमें इस्लाम बदनाम होता है, मुसलमान बदनाम होते हैं, पटाखे छोड़े जाते हैं और न जाने कितने रुपयों का माल जाया किया जाता है और इसी तरह से गलियों चौराहों में रातों रात लोग दंदनाते फिरते हैं और चेहरा किसका जाता है कि ये मुसलमान है, ये इस्लाम है। मेरे भाइयों, हमें गौर करना चाहिए कि हम अगर सुन्नत रसूल का सही से इत्तिबा किए होते तो हम अपनी जिंदगी में ऐसी चीजों को कभी जगह ना देते, ऐसी चीजों को कभी जगह ना देते। मुख्तलिफ बातें हैं 15 शाबान को लेकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दिन में कोई भी सही अमल, कोई सही हदीस से कोई अमल साबित नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसे अल्लामा अलबानी ने हसन दर्जे की हदीस करार दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यत्तलिउल्लाहु तबारक व तआला इला खल्क़िही लैलतन निस्फ़ि मिन शाबान फयग़फ़िरु लिजमीइ खल्क़िही इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन 15 शाबान की रात को अपनी मखलूकात की तरफ तवज्जो फरमाता है और तमाम मखलूकात को बख्श देता है सिवाय 2 लोगों के। वो 2 लोग कौन होते हैं? वो 2 लोग, एक मुशरिक शख्स होता है जो अल्लाह के साथ शिर्क कर रहा होता है, और एक शख्स वो होता है जो मुशाहिन होता है, जो कीना कपट रखने वाला होता है और नफ्सियाती बुनियादों पर, किसी दीन की बुनियाद पर नहीं, किसी नेक अमल को लेकर के नहीं, बल्कि अपने नफ्स की बुनियाद पर लोगों से दुश्मनियां कर रहा होता है। ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं बख्शता। क्या हम 15 शाबान को इस नियत से मनाते हैं कि हम शिर्क छोड़ दें, हम अपने भाइयों से कीना कपट, दूरी, दुश्मनी छोड़ दें? हरगिज नहीं, हम कभी भी इस नियत से 15 शाबान को नहीं मनाते। और अगर किसी रात की कोई फजीलत साबित भी हो जाए तो क्या उस फजीलत वाली जगह पर किसी अमल का करना जरूरी हो जाता है? किसी जगह का, किसी मकाम का, किसी दिन का फजीलत वाला होना अलग बात है और उस जगह कोई अमल गढ़ लेना अपनी तरफ से ये अलग बात है। मेरे भाइयों, अमल के लिए दलील चाहिए होता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जिंदगी आप इन तमाम अमाल से खाली है जो आप 15 शाबान की रातों में किया करते हैं, चाहे वो अपने घरों में करते हैं, चाहे वो अपने मस्जिदों में करते हैं, हत्ता कि कब्रिस्तानों में जा जा करके लोग कैसी हरकतें करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी तमाम अमाल से बरी। तो जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जिंदगी को सुन्नत रसूल से करीब करें
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو پیغام ہے یہ کوئی 15 شعبان کی رات کا کوئی انوکھا پیغام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رات کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر رات کے آخری پہر میں اپنی مخلوقات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ہر رات کے آخری پہر میں اپنی مخلوقات کی طرف متوجہ ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں، اور متوجہ ہو کر فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مغفرت طلب کرنے والا ہو میں اسے بخش دوں، کوئی ہے جو رزق مانگنے والا ہو میں اسے رزق دے دوں۔ اللہ رب العالمین سوموار کو جمعرات کو بھی یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اپنی تمام مخلوقات کو بخش رہا ہوں، مشرکین کو چھوڑ کر کے، مشاہینین کو چھوڑ کر کے، آپس میں کینہ کپٹ رکھنے والوں کو چھوڑ کر کے۔ کیا ہم نے اس پیغام کو اپنے دل سے لگایا اور یہ دیکھا کہ ہم نے کتنا شرکیات چھوڑ دیا، ہم نے اپنے بھائیوں کے لیے اپنے دل میں جو کینہ کپٹ تھا ہم نے اس سے کتنا دوری اختیار کی ہے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے آپ کو شرکیات سے، بدعات سے، خرافات سے دور رکھیں، اور اسی طرح سے اپنے مسلمان بھائیوں کے تئیں جو کینہ کپٹ ہمارے دلوں میں ہے اسے دور کریں۔ ممکن ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے قریب ہو سکے اور ہم ان لوگوں میں سے ہو سکے جنہیں اللہ رب العالمین بخش دینے والا ہے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، رمضان کے اندر انجام دیے جانے والے جو بھی اعمال ہیں ان اعمال کی ہم پریکٹس کریں، ان اعمال کا ریہرسل کریں۔ ہم رمضان المبارک میں جو روزہ رکھتے ہیں، آخر روزہ رکھنے کی جو حکمت ہے، روزہ رکھنے کا جو فلسفہ ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کر لیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ آپ چاہیں تو اس مہینے میں اس تقوی کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ آپ اگر سال بھر نمازوں سے دور تھے تو شعبان کا مہینہ آپ کو بلا رہا ہے، آپ نمازوں سے قریب ہو جائیں۔ آپ اگر اسی طرح سے رمضان المبارک میں اللہ کی طرف سے ندا سنتے تھے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائیوں کو چاہنے والے آگے بڑھ، یا باغی الشر اقصر، اے برائیوں کو چاہنے والے تھم جا، ٹھہر جا، تو وہ آج ندا ہم آج شعبان کے مہینے میں بھی محسوس کریں۔ اور ہم اگر برائیوں کے چاہنے والے ہیں تو تھم جائیں، ٹھہر جائیں، رک جائیں، اور اگر ہم بھلائیوں کے چاہنے والے ہیں تو اس مہینے میں اور آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں۔ یہ پیغام ہے شب شعبان کا، تاکہ ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ بھلائیوں کی طرف آگے لے جائیں، بھلائیوں میں ہم اپنے آپ کو مگن کریں، بھلائیوں کی ٹریننگ حاصل کریں، بھلائیوں کی پریکٹس کریں، اور برائیوں سے زیادہ ہم دور رہیں، تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ خوشگوار انداز میں پوری روحانیت کے ساتھ گزر سکے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رمضان المبارک کے روزے قبول ہو سکے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ماہ و سال کے جتنے بھی ایام ہیں ان تمام ایام کو سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہم تمام کو بدعات و خرافات سے، شرکیات و کفریات سے اللہ رب العالمین دور رکھے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین اس وقت دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلمان پریشان حال ہیں تو اللہ رب العالمین تو ان کی غیب سے مدد فرما دے۔ اے اللہ تو ظالموں کے پنجے استبداد کو توڑ کر کے رکھ دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ مریض ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا تو بہترین انتظام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے۔ اے اللہ رب العالمین تو جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.